Hello student, myself Srimati Nalavde, MS from Saraswati Vidyalay, Korega. 8th Standard General Science, Lesson Health and Diseases. Up to now, we are learned about the non-infectious disease in that cancer, diabetes, and now we are going to study heart disease. Heart disease efficiency of the heart decrease due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it. This may cause heart attack. If someone has heart attack, immediate consultations of doctor and treatment is necessary. Symptoms of heart diseases. First, chest pain which is severe. Second, shoulder, neck and left arm pains. Cramp in the hand. Excessive perspiration. Uneasiness and tremors. Urge to defecate or urinate. Causes of heart attack: smoking, alcoholism, diabetes, hypertension, obesity, lack of physical work, no exercise, sedentary habits, heredity, mental stress, anger, and anxiety. These are the causes of heart attack. Now, first aid for heart disease. Immediate seeking help from 108 for calling ambulance. Checking whether the patient is conscious. Giving first aid of COLS type, that is the meaning of compression only life support. In this, the patient is made to lie on a hard surface in horizontal position and pressure to given on his or her thorax so that the heart is kept on working. The pressure and stroking is continued till the doctor arrives. Diagnosis of the heart diseases is ECG is taken to check the activity of heart. Second, complete checkup by the cardiologist. And third is the few specific blood test. Treatment of the heart diseases is angioplasty, bypass surgery, open heart surgery, heart transplant, installation of stent, installations of pacemakers. These are the treatment types of the treatment of heart disease. Every disease is caused by a specific reasons. They are not caused due to divine curse or hatred. People who are unaware about the scientific and the medical knowledge resort to blind faith. Disease can be cured only through the proper medical treatment and care. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नॉन इन्फेक्शियस डिसीजमधील जे आजार आहेत त्यातला पहिला होता कॅन्सर म्हणजेच कर्करोग, दुसरा होता मधुमेह म्हणजेच डायबिटीस आणि तिसरा होता हार्ट डिसीजेस म्हणजेच हृदयविकार. याबद्दल आपण
आज अभ्यास केला. याच्यामध्ये हृदयविकार हा कशामुळे होतो? तर हृदयांच्या स्नायूंना रक्ताचा आणि पर्यायाने ऑक्सिजन व पोषक द्रव्यांचा पुरवठा हा अपुरा पडल्यास हृदयाची कार्यक्षमता ही खूप कमी होते आणि त्यामुळे हृदयास जास्त कार्य करावे लागते आणि ताण आल्याने हृदयविकाराचा झटका आपल्याला येतो. आता हा हृदयविकाराचा झटका आल्यास सगळ्यात आधी काय करायचं? डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचा आणि औषधोपचार करणं आवश्यक असतं. आता याची लक्षणं, यांच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तर काय होतं याच्या लक्षणांमध्ये कोणकोणती लक्षणं आढळतात? तर छातीत असह्य वेदना होतात. छातीतील वेदनांमुळे खांदे, मान आणि हात दुखायला लागतात. हात आखडून होतात. त्याचबरोबर घाम येतो, अस्वस्थता जाणवते, कंप सुटतो. ही झाली हृदयविकाराची लक्षणं झाली. आता या हृदयविकाराची लक्षणं आल्यानंतर की प्रत्येक रोगाला असं हे वैज्ञानिक कारणच असतं की ह्याच्यामुळे काही लोकांचा असा अंधविश्वास असतो, अंधश्रद्धा असते की दैवी प्रकोप किंवा इतर व्यक्तींच्या रागामुळे, मत्सरामुळे हा रोग होतो असं काही जणांना वाटतं आणि योग्य ती वैद्यकीय ट्रीटमेंट न करता ते मंत्रतंत्र, जादूटोणा या मार्गाकडे जातात. परंतु हे साफ चुकीचं आहे. हे कायम लक्षात ठेवायचे की याच्यामुळे काहीही होत नसतं. आता ह्या हृदयविकाराची कारणं कोणकोणती असतात? तर धूम्रपान करणे, मद्यपान करणे, त्याचबरोबर मधुमेह, उच्च रक्तदाब, त्याचबरोबर लठ्ठपणा असेल, शारीरिक श्रमाची कमतरता असेल, व्यायामाचा अभाव असेल, सतत बैठं काम करत असतील तर, अनुवंशिकता असेल, तणाव असेल, रागीट माणूस असेल किंवा चिंता असेल एखाद्याला, तर त्याला देखील ही हृदयविकाराची कारणं लागू पडतात. आता बऱ्याच ठिकाणी हृदयविकारांचे कारणं उपचार जे आहेत ते कोणकोणत्या पद्धतीत आहेत किंवा प्रथमतः जर हृदयविकार आला तर काय करावे लागते? प्राथमिक उपचार करताना सगळ्यात आधी आपल्याला 108 या फोन नंबरवरती फोन करून ॲम्ब्युलन्स बोलवावी लागते आणि ॲम्ब्युलन्स करताना तोपर्यंत काय करायचे? रुग्णांचे खांदे हलवून तो शुद्धीवर आहे का नाही ते तपासून घेऊन त्या रुग्णाला पृष्ठभागावर झोपून त्याच्या छातीवर दाब द्यायचा. त्या पद्धतीलाच काय म्हटलं जातं? COLPS टाईप म्हटलं जातं, म्हणजेच कॉम्प्रेशन ओनली लाईफ सपोर्ट असं ह्या पद्धतीला म्हणतात. याच्यामध्ये एका मिनिटाला 100 ते 120 दाब या गतीने किमान 30 वेळा छातीच्या बरोबर मध्यभागी दाब द्यायचा असतो. ही झाली प्राथमिक उपचार पद्धती. मग आता याच्या उपचार पद्धतीमध्ये नंतरच्या प्रकारामध्ये कोणकोणत्या प्रकारे हृदयविकार बरा केला जातो? तर याच्यामध्ये अँजिओप्लास्टी आहे, त्याचबरोबर बायपास सर्जरी केली जाते, ओपन हार्ट सर्जरी केली जाते, हृदयाचं प्रत्यारोपण केलं जातं, स्टेंटस टाकणे म्हटलं जातं, पेसमेकर बसवला जातो. हे जे सगळे प्रकार आहेत ते हृदयविकाराच्या ट्रीटमेंटचाच भाग आहे. याच्यामध्ये आहे की आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी, निसर्गोपचार, ॲलोपॅथी, युनानी इत्यादी प्रकारच्याही आधारे हृदयविकार बरा केला जाऊ शकतो.